So, Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, আসসালামু আলাইকুম। So, can you see the screen? Yes. So, we'll just wait for 1 minute. Let's some of other students can join with us. So, we should start now. So, can you see the screen right now? Yes, sir. Thank you. So, we have just completed so far 4 chapters, and there will be 4 set of questions in the midterm exam, and out of 4 sets you have to answer 3 sets of questions. So I try to give you the feedback that how the questions, 4 sets of question could be, combined. So whatever, আমরা last ক্লাসে দেখছিলাম accounting cycle, that how we can record the transactions, how we will by the help of journal entries, then ledger accounts, then by the help of trial balance, that how we can balance the both side of account, debit and credit, and finally the financial statements. So I've said you that you have to prepare the financial statements, uh, and there will be three parts of financial statements you need to uh, you know complete, or you need to practice. First of all, income statement. Secondly, ownership equity statement. Thirdly, balance sheet. So in the last class, we have just covered it, that how we can prepare the financial statements, and under the financial statement, how we can prepare the income statement, how we can prepare the ownership equity statements, and balance sheet as well. So these are the 3 types of uh, statements you have to prepare in the midterm exam. So if I tell you the basis, that how or what kind of questions
can be created from this chapter. So there will be a case study regarding the financial statements where you have to, as a manager, as executive of a company. So suppose you are the executive of Unilever Limited, you are a manager of RFL company or Grameenphone Limited, whatever it is. So you have to prepare the financial statements for the company as well. And these financial statements basically you have to prepare hypothetically. So আপনাকে যদি সহজ কথায় বলি, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে হাইপোথেটিক্যালি। দেয়ার উইল বি নো ডাটা, কোনো ডাটা থাকবে না। সো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু নো যে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টে কি ধরনের ডাটা থাকে, কি কি এখানে আসতে পারে, আমার ওনার সিকিউরিটিতে কি ধরনের স্টেটমেন্ট থাকতে পারে, এইগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম। ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা যখন প্রিপেয়ার করব, তো আমরা জানি whenever we deduct the all of the expenses from revenue, we will get the net income. So this is the income statement. এটা ইনকাম স্টেটমেন্টের একটা বেসিক ফরম্যাট। সো ফর এক্সাম্পল, এখানে আছে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স, রেন্ট এক্সপেন্স, এ বাদেও দেয়ার কুড বি হান্ড্রেডস অফ এক্সপেন্স, or there might be hundreds of expense occurred in the অর্গানাইজেশন ঘটতে পারে। সেখান থেকে আমাদের রেভিনিউ থেকে কিভাবে এক্সপেন্স গুলো মাইনাস করলে আমরা নিট ইনকাম পাবো, এটা আমাদেরকে প্রিপেয়ার করতে হবে আমরা যখন ইনকাম স্টেটমেন্ট করবো। whenever it comes to you know owner's equity statement, আমরা জানি this is the basic format of owner's equity statement where owners capital brought করে বা নিয়ে আসে। সো ওনার্স ক্যাপিটাল একটা ফিগার থাকবে, সাপোজ এর সাথে আমার যদি কোনো ইনভেস্টমেন্ট থাকে এবং তার সাথে আমার নেট ইনকাম থাকলে সেটা আমরা যোগ করব, দেন টোটাল owners capital পাইলাম। এখান থেকে you have to deduct the drawings amount, and after that you will get the final, or at the end of the year যে আপনার owners capital কত সেটা আপনি পেয়ে যাবেন। সো দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ ইনকাম স্টেটমেন্ট অর ইকুইটি স্টেটমেন্ট। এইটা আপনাকে হাইপোথেটিক্যালি করতে হবে। সো ওনার্স ইকুইটি, ওনার্স ক্যাপিটালের জায়গায় আমি 20,000 টাকা দিলাম ফর এক্সাম্পল, এরপরে ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় আমি 15,000 টাকা দিলাম, নেট ইনকাম আমি 20,000 টাকা দেখাইলাম। সো এইভাবে কম্পাইল করে একটা আহ, আপনার ওনার স্টেটমেন্ট করতে হবে। সেম থিং গোস ফর দ্য ব্যালেন্স শিট অ্যাজ ওয়েল, যে অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটিস এর সাইডে আপনাকে দেখাইতে হবে যে এইভাবে অ্যাসেট গুলা এই অ্যাসেট আমার আছে, লায়াবিলিটিস আছে। এইভাবে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার। সো দিস kind of questions or a case study will become in the exam, and you have to prepare it এই জন্য। সো ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস সাম অফ দ্য ম্যাথমেটিক্স, যেটা যদি আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি, যে ফর এক্সাম্পল যখন আমরা ব্যালেন্স শিট প্রিপেয়ার করি, সো ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইড এবং লায়াবিলিটি সাইড ইকুয়াল হয়, মিলে যায়। যেমন এখানে 18,050 টাকা, এখানেও 18,050। সো আমরা যখন হাইপোথেটিক্যালি করব এটা মিলানো কঠিন। সো ইউ ডু নট নিড টু worry about that how we can balance the both of the amounts or both sides of the amounts, asset এবং liabilities ওনার সিকিউরিটি সেকশন, দুই সেকশন মিলে আপনাকে মিল করতে হবে না, যেহেতু আমরা হাইপোথেটিক্যাল অ্যামাউন্ট নেব। তো যা যে অ্যামাউন্টে আসবে সেটা আপনারা জাস্ট সাম আপ করে দিবেন, নো প্রবলেম। সেকেন্ডলি, আমরা যদি ব্যালেন্স শিট নিয়ে আর আমি রিকল করি যে অ্যাসেট সাইডে বেসিক্যালি দেয়ার কুড বি 4 কাইন্ডস অফ অ্যাসেট, 4 ধরনের অ্যাসেট ক্যাটাগরি থাকতে পারে। ফার্স্ট অফ অল কারেন্ট অ্যাসেট, সেকেন্ডলি ফিক্সড অ্যাসেট বা নন কারেন্ট অ্যাসেট, থার্ডলি ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট, ফোর্থলি ইনভেস্টমেন্ট। সো ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট, তারপরে নন কারেন্ট, তারপরে ইনভেস্টমেন্ট, তারপরে ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট। সো এই 4টা ক্যাটাগরির অ্যাসেট আমাদের থাকতে পারে অ্যাসেটের আন্ডারে সাব হেডিং হিসেবে। সো যখন আমরা কারেন্ট অ্যাসেট লিখছি, ক্যাশ ইজ এ কারেন্ট অ্যাসেট, ক্যাশ তার আন্ডারে লিখবো, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল তার আন্ডারে লিখবো, সাপ্লাইস তার আন্ডারে লিখবো। বাট এরপরে হচ্ছে আমাদের নন কারেন্ট অ্যাসেট, সেখানে ইকুইপমেন্ট ইজ এ নন কারেন্ট অ্যাসেট, তাহলে বা ফিক্সড অ্যাসেটের আন্ডারে ইকুইপমেন্ট লিখবো, ফার্নিচার্স লিখবো, ইউনো অফিস ইকুইপমেন্ট যেগুলো আমরা যদি থাকে, কোনো কার থাকে, সেগুলো অবশ্যই ফিক্সড অ্যাসেটের আন্ডারে আসবে।
সো এই অ্যাসেটের আন্ডারে 4টা সাব হেডিং আছে। যখন আমরা ব্যালেন্স শিট প্রিপেয়ার করব, এই সাব হেডিং এর আন্ডারে ইউ হ্যাভ টু পুট অ্যাটলিস্ট 4 আইটেমস, 4টা করে আইটেম দিতে হবে। তো কারেন্ট অ্যাসেট আমি করছি, তাহলে কারেন্ট অ্যাসেটের আন্ডারে 4টা আইটেম দিতে হবে: ক্যাশ, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, সাপ্লাইস, ইকুইপমেন্ট। সরি, ইকুইপমেন্ট নট ইকুইপমেন্ট, আদার যে কোনো একটা আমি অ্যাসেট, কারেন্ট অ্যাসেট আমাদের সেখানে দেখাইতে হবে। যখন আমি ফিক্সড অ্যাসেট পোর্শন আমার থাকবে, ফিক্সড অ্যাসেটের আন্ডারে আমরা ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার, কার, কম্পিউটার, এটা 4টা দেখাইলাম। আমরা যখন ইনট্যানজিবল অ্যাসেট করব, ইনট্যানজিবল অ্যাসেটের আন্ডারে আমি হচ্ছে আহ, দেখাইলাম যে কপিরাইট, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, ব্র্যান্ড নেম। সো এই 4টা অ্যাসেট আমি দেখাইলাম। আমরা যখন হচ্ছে ইউনো ইনভেস্টমেন্ট একটা দেখাইলে হবে যে ইনভেস্টমেন্ট ইজ এ সাব ক্যাটাগরি, ওর আন্ডারে আমরা যে কোনো একটা ইনভেস্টমেন্ট নামে যে ইনভেস্টমেন্ট এত টাকা, এটা একটা দেখাইলেই হবে। সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচারস, যে আপনার অ্যাসেটের আন্ডারে 4টা হেডিং এর আন্ডারে প্রত্যেকটা আন্ডারে আবার 4টা করে আইটেম আমি দেখাবো, এবং প্রতিটা টাকা আমি হাইপোথেটিক্যালি দেবো। কেউ 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 করে দিতে পারে, দিয়ে আমি সাম আপ করে দিব টোটাল অ্যাসেটটা। সেকেন্ডলি, আমরা যখন লায়াবিলিটিস অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি সেকশন করব, সো সেম থিং ইজ অ্যাপ্লাইড ফর দিস সেকশন অ্যাজ ওয়েল। লায়াবিলিটিস সেকশন আর আন্ডারে দুই ভাগে আমরা লায়াবিলিটিকে ভাগ করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল, কারেন্ট লায়াবিলিটি, সেকেন্ড ওয়ান ইজ নন কারেন্ট লায়াবিলিটি অথবা লং টার্ম লায়াবিলিটিস। তো কারেন্ট লায়াবিলিটিস এর আন্ডারে আমরা 4টা আইটেম দেখাবো। সাপোজ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, এটা একটা কারেন্ট লায়াবিলিটি। দেন হচ্ছে ডেটর, সো সরি, ক্রেডিটর, একই জিনিস, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, ক্রেডিটর দেখাইলাম। আমরা বাকিতে লোন নিলাম, শর্ট টার্ম লোন, সেটা আমরা কারেন্ট লায়াবিলিটিস আন্ডারে দেখাইলাম। সো ইউ হ্যাভ টু শো 4 আইটেমস আন্ডার দ্য কারেন্ট লায়াবিলিটি সেকশন। আবার আমরা যখন নন কারেন্ট লায়াবিলিটি সেকশন করব, সেটার আন্ডারেও আমরা 4টা নন কারেন্ট লায়াবিলিটি দেখাবো, এবং প্রতিটা টাকা হাইপোথেটিক্যালি নিজের মতো দিব। দেন ওনারশিপ ক্যাপিটালের সেকশন। সো ওনার্স ক্যাপিটাল সেকশন যখন আমরা করব, আমরা অলরেডি তো ওনার্স ক্যাপিটাল করছি আর একটা স্টেটমেন্ট করার মাধ্যমে। সো এইখানে লাস্টে আমাদের যেটা ক্লোজিং ব্যালেন্স হবে, আমরা সেটা ব্রড করব। সাপোজ এখানে 15,000, 16,000 টাকা আছে, তাহলে এই 16,000 টাকাকে আমি ব্যালেন্স শিট করার সময় ওনার্স ক্যাপিটাল লিখে ওনার্স ইকুইটি হেডিং, তার আন্ডারে ওনার্স ক্যাপিটাল 16,450 টাকা ক্যারি করব, যেটা আপনি আগে করছেন, হাইপোথেটিক্যালি আমরা এটা বের করছিলাম, এটা ক্যারি করব। করার পরে আমরা টোটাল অ্যামাউন্টটা sum up করবে। So this is the process that how you have to prepare this statement. আর one thing I have to mention, যখন আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট করব, রেভিনিউ থেকে আমরা এক্সপেন্স গুলো মাইনাস করার পরে নিট ইনকাম পাইলাম। এই নিট ইনকাম টাকাটা আমার কিন্তু ক্যারি করতে হবে এইখানে। যখন আমরা ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট করব, সবগুলো হাইপোথেটিক্যাল দিব, শুধুমাত্র যেহেতু একটা অপশন আছে যে আমার ওনার্স ক্যাপিটালের সাথে উই হ্যাভ টু অ্যাড ইনভেস্টমেন্ট এন্ড নিট ইনকাম। সো ইনভেস্টমেন্ট আমি জানি না, যেহেতু হাইপোথেটিক্যাল, এটা আমরা হাইপোথেটিক্যাল অ্যামাউন্ট বসাবো। অন দ্য আদার হ্যান্ড, নিট ইনকামের টাকাটা ইউ হ্যাভ টু ক্যারি ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস রিপোর্ট অর প্রিভিয়াস স্টেটমেন্ট। এই যেহেতু আমরা নিট ইনকাম বের করতেছি, সো 2,750, এখানে যদি আমার 3,000 টাকা হতো, তাহলে এই 3,000 টাকা উই হ্যাভ টু ক্যারি টু দিস স্টেটমেন্ট। ওই স্টেটমেন্ট থেকে এই স্টেটমেন্ট আমরা ক্যারি করব। সো এই দুইটা অ্যামাউন্ট মিল থাকবে। এটা করার পরে আমি টোটাল অনার্স সিকিউরিটি, বাকি টাকাগুলো আমি হাইপোথেটিক্যাল হবে প্লাস মাইনাস করে আমরা ওনার্স ক্যাপিটালের একটা হচ্ছে আইটেম পাইলাম। সো দিস আর দ্য প্রসেস, যেভাবে আপনার প্রিপেয়ার করতে হবে। আই মাস্ট মেনশন দ্যাট দেয়ার ইজ এ লাইভ টাইম লিমিটেশনস, যার কারণে এটা, সো দিস ইজ নট পসিবল টু teach you or to describe that how financial statements are prepared একটা রিয়েল লাইফ ম্যাথমেটিক্স করার মাধ্যমে। So at least we should have a idea that what is financial statements, how it is prepared, and what kind of accounts are included in the financial statements. এই জন্য আমরা এটা কেস স্টাডি আকারে I will give you a case study যেখানে আপনার এই 3টা স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে। So uh, this is the overview for this chapter, যেখানে আপনি হচ্ছে 3টা প্রিপেয়ার করবেন। সো ফর দ্যাট রিজন ইউ হ্যাভ টু, ও
অ্যানাদার থিং হচ্ছে যে কারোর অ্যামাউন্টের সাথে কারোর অ্যামাউন্ট মিলবে না, রাইট? সো আমি যখন ওনার সিকিউরিটি করতেছি, ওনার ক্যাপিটালে 20,000 টাকা দেখাইলাম বা 2,000 টাকা দেখাইলাম, সো ডেফিনেটলি আরেকজনের মাথায় সেম অ্যামাউন্ট আসবে না। ইনভেস্টমেন্ট যখন দেখাইলাম, আমি 1,000 টাকা দেখাইলাম। সো এই একটা জিনিস আপনারা মেক শিওর করবেন, ওয়েদার ইট ইজ অনলাইন আর অফলাইন, যে টাকার অ্যামাউন্টে একজন আরেকজনের সাথে যাতে আহ, মানে সিমিলারিটি না থাকে। সো এই এই তিনটা স্টেটমেন্ট ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার। ফর দ্যাট রিজন আপনাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। আই উইল গিভ ইউ দ্য প্র্যাকটিস। বিসাইডস আপনারা গুগল আছে, আহ, বই দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা প্র্যাকটিস টেস্ট নিতে পারবেন। তো আমি যদি প্র্যাকটিস টেস্ট একটু শর্ট করে দেখাই, তো এটা আমি আপলোড করে দিব। সো দিস আর দ্য প্র্যাকটিস টেস্ট, যেখানে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল আমরা একটা, সো দিস দিস ইজ এ ব্যালেন্স শিট আইটেম, এটা একটা আইটেম, এইটা হচ্ছে আমার ম্যাথমেটিক্স। তাহলে দেখেন অ্যাসেটের আন্ডারে যেটা বললাম কারেন্ট অ্যাসেট, তার আন্ডারে 3টা বা 4টা জিনিস আছে। সো এইগুলো আপনারা জেনে স্যার নেবেন। স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, আপনি যেটা দেখাচ্ছেন। So now it is visible, right? ইয়েস স্যার। সো আমরা যেটা বলছিলাম যে অ্যাসেটের আন্ডারে দেখেন, আমি যেটা বললাম যে কারেন্ট অ্যাসেট নন কারেন্ট অ্যাসেট, দুইটা দুইটা জিনিস কিন্তু দেখাচ্ছে আলাদাভাবে। সো এই 4টা জিনিস নন কারেন্ট অ্যাসেট, সরি কারেন্ট অ্যাসেটের আন্ডারে আসে। সো আপনি যখন 3-4টা ম্যাথ দেখবেন, আপনার মাথায় চলে আসবে দ্যাট কোন অ্যাকাউন্ট বা কোন অ্যাকাউন্টটা কোন হেডিং এর আন্ডারে যাবে, কারেন্ট অ্যাসেটের এগুলো। ইউ শুড নো দ্যাজ ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং কোর্স অ্যাজ ওয়েল। সো এইখান থেকে আপনারা কিছু ম্যাথমেটিক্স আপনারা দেখতে পারবেন। সো আমরা যদি ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখি একটা, সো ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখেন রেভিনিউ, এখান থেকে আমার কস্ট অফ সেলস বা টোটাল কস্ট মাইনাস করলে আমরা গ্রস প্রফিট পাচ্ছি। গ্রস প্রফিট থেকে আদার অল অফ দ্য এক্সপেন্সেস whenever you will deduct, then we will get the net profit। সেই পর্যন্ত আপনি করবেন, এই নেট প্রফিট পর্যন্ত। এবং আমরা বলছি যে প্রতিটা হেডিং এর আন্ডারে অ্যাটলিস্ট 4টা করে জিনিস দিবেন। সো রেভিনিউ থেকে কস্ট অফ সেলস, এটা একটা আইটেমই হয়, 4টা দেওয়া পসিবল না। সো রেভিনিউ থেকে আমরা কস্ট অফ সেলস মাইনাস করার পরে গ্রস প্রফিট পাবো। এখান থেকে আদার এক্সপেন্স যখন আমরা মাইনাস করবো, সেখানে আমি 4টা এক্সপেন্সের আইটেম দেখালাম। সাপোজ আমি দেখালাম সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স, আমি দেখালাম স্যালারি এক্সপেন্স, ওয়েজেস এক্সপেন্স। তো এরকম 4টা অ্যামাউন্ট বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে আমরা পাবো, সেটা হচ্ছে নেট প্রফিট। সো দিস ইজ দ্য আনসার। সো এইভাবে কিছু ম্যাথমেটিক্স ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। নিজের মতো করে আপনি একটা স্টেটমেন্ট, 3টার জন্য 3টা স্টেটমেন্ট সবাই যার যার মতো প্রিপেয়ার করবেন। সো দিস উইল হেল্প ইউ whenever you will face the exam। এটা আপনাকে ডেফিনেটলি হেল্প করবে। সো ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ারমেন্ট, দেন ইট ইজ ইজি, ভেরি ইজি ফর ইউ টু ডু ইট। এখানে আরো কিছু প্র্যাকটিস আছে, এই 2টা পিডিএফ আমি আপলোড করে দিব ক্লাস শেষে। সাপোজ একটা পিডিএফ আছে, এখানে আমি দেখাচ্ছি সার্ভিস রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্সেস। সো আমি কি কি এক্সপেন্স আমার থাকতে পারে, সব এক্সপেন্স মাইনাস করার পরে আমার নিট ইনকাম এত টাকা। এবং প্রতিটা আইটেম, প্রতিটা অ্যামাউন্ট ইউ হ্যাভ টু গিভ বাই ইয়োর সেলফ। সো হাইপোথেটিক্যাল, এটা আপনি নিজের মতো দিতে পারবেন। জাস্ট একজনের ক্যাশ যত টাকা বসাচ্ছে আইটেম অ্যামাউন্ট, আরেকজনেরটা মিলবে না, আই হোপ মেলার কথাও না। সো এটা একটু মেক শিওর করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য রিভিউ ফর দ্য ফাইনাল চ্যাপ্টার। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে বলছি ডিটেইলস যে কিভাবে কি করতে হবে। সো ডু ইউ গেট দ্য পয়েন্ট, or if you have any questions regarding this chapter, you can ask me, বলতে পারেন এখন। স্যার, আপনার এই যে ম্যাথ করব আমরা নিজের মতো, আপনার কোনো প্রশ্ন অ্যান্সার থাকে, কোশ্চেন থাকবে না স্যার? রাইট। সো কোশ্চেন থাকবে। সাপোজ আমি বলে দিলাম যে কোশ্চেন কুড বি লাইক দিস, যে সাপোজ ইউ আর দ্য ম্যানেজার অফ গ্রামীণফোন লিমিটেড, সো ইউ আর ইন চার্জ টু prepare the financial statements for the company, for the Grameenphone Limited. So in that case, please prepare the following statements। আমি বলে দিলাম কি, স্টেটমেন্ট অফ profit and loss account and other comprehensive income, statement of owner security account, and statement of financial position or balance sheet। এটা আমি বলে দিলাম। সো আমি একটা কেস থাকবে, ঠিক আছে, এরকম গল্প আকারে।
এরপরে ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইট। এবং আমরা বলছি যে প্রিপেয়ার করার সময় আহ, যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট, যেগুলো আমি বললাম যে অ্যামাউন্ট একজনের সাথে যেন আরেকজনেরটা না মিলে, যখন আমরা অ্যাসেট সাইডটা করব, অ্যাসেটের আন্ডারে চারটা বা দুইটা হেডিং থাকলে প্রত্যেকটার আন্ডারে আবার চারটা করে আইটেম থাকবে। তো এটা একটু মেক শিওর করতে হবে। গেট ইট? স্যার জি স্যার। স্যার এটা আমাদের একটা প্রশ্ন একটা অ্যান্সার ডেমো হিসেবে দিয়ে দিলে ভালো হয়। সো আমি আসলে আহ, এই জন্যই এই ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি, এইটাই এই পিডিএফটা দেখলে আপনারা বুঝবেন আর কি। দিস ইজ এ ডেমো, হ্যাঁ। এটা কিন্তু ডেমো, এটা একটা প্রশ্ন, যেটা এমন প্রশ্ন থাকবে না, আমি বললাম এটা কেস স্টাডি থাকবে। সো ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ডু ইট। স্যার এটা আপনার নিজের মতো করে করতে হবে। সো হোয়েন এভার ইউ উইল ফলো দিস প্যাটার্ন, এই প্যাটার্নটা যদি আপনার মাথায় থাকে, স্ট্রাকচার আপনি বুঝেন, সো ইউ ক্যান সলভ ইট, ইউ ক্যান ডু অর প্রিপেয়ার দ্য স্টেটমেন্ট। সো এইটাই কিন্তু ডেমো, হ্যাঁ। এখানে কিন্তু দেওয়া আছে, হ্যাঁ? এটা স্যার স্যার আপনি আমরা কোশ্চেন কি অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকবে? বুঝি না, আবার বলেন। ট্রানজেকশন গুলোর অ্যামাউন্ট স্যার কোশ্চেন যেটা থাকবে ওখানে যে ট্রানজেকশন গুলোর অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকবে তাই না? নো 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 নো, অ্যামাউন্ট আপনার নিজের মতো দিতে হবে। সাপোজ আমি এটা তাহলে করছি, স্যার অ্যামাউন্ট যদি আমরা নিজের মতো দিই তাহলে তো স্যার দেখা যাচ্ছে যে অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি নাও নিতে পারে স্যার তখন। হ্যাঁ। এখানে এখানে আমি এই জন্য বলে দিচ্ছি, কোশ্চেনে বলা থাকবে যে লাইবিলিটি, সাপোজ এখানে এটা দেখেন, কারেন্ট লাইবিলিটি, লাইবিলিটি সেকশন পড়ছি তো, কারেন্ট লাইবিলিটিস এন্ড নন কারেন্ট লাইবিলিটিস। তাহলে আমি বললাম এই দুইটা হেডিং এর আন্ডারে আপনার তিনটা বা চারটা করে আইটেম দিতে হবে, চারটা করে, ঠিক আছে? তো এই চারটা আমি দিলাম। চারটা দেওয়ার পরে আমি নিজের মতন ইয়া দিলাম, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল 2000 টাকা দিলাম, স্যালারিস পেয়েবল 1000 টাকা। সো নিজের মতো করে অ্যামাউন্ট দিয়ে আমি যোগ করলাম। সো এই ক্ষেত্রে অ্যাসেট সাইড, এই অ্যাসেটের টোটাল অ্যাসেট এবং টোটাল লাইবিলিটিস এর দুই পাশের টাকা সমান হওয়ার কথা। সো হোয়াট আই এম গিভিং ইউ বা টেলিং ইউ, যেটা আমি বলছি যে দুই সাইড মিলে যাওয়ার দরকার নাই, যেহেতু আমরা হাইপোথেটিক্যাল অ্যামাউন্ট নিব, মিলাইতে গেলে অনেক টাইমের ব্যাপার। সো ইট ডাজ নট নেসেসারি টু ব্যালেন্স বোথ অফ দ্য সাইডস। আপনারা জাস্ট অ্যামাউন্ট গুলা বসিয়ে, হোয়াট আই ক্যান জাজ ইউ অর হোয়াট আই ওয়ান্ট ইউ টু নো, যে আপনি স্ট্রাকচারটা জানেন, আপনি বুঝেন যে এটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল থাকলে আপনি বুঝেন যে এটা কারেন্ট লাইবিলিটিস। এখানে যদি নোটস পেয়েবল থাকে, এটা আপনি বুঝছেন যে এটা নন কারেন্ট লাইবিলিটিস। যদি স্যার এটা বুঝতে পারছি স্যার। রাইট। স্যার আমি তো কথা বলছি স্যার, এটা বুঝতে পারছি, মানে আমি বলতেছিলাম যে যদি আমাদের যদি দুই সাইড না মিলে তখন তো মানে ম্যাথটা হচ্ছে কারেক্ট হলো না। এই জন্য আমি এটা কোশ্চেন করছি নো নো নো, দুই সাইড মিলবে কি। সো আমি ওইটাই বললাম যে কারেক্ট দুই সাইড মেলার দরকার নেই, না মিললেও কারেক্ট, মিললেও কারেক্ট, মিলাইতে গেলে অনেক টাইমের ব্যাপার। সো কারেকশন নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওইটা মিলার দরকার নেই, হ্যাঁ। এটা না মিললেও কারেক্ট। তারপরে স্যার ব্যালেন্স শিটে যদি না মিলে সো তাহলে কি আমরা ওখানে আই সাবস্টেন্সকে দেখাই দিব স্যার এটা? আই গেট ইউর পয়েন্ট। আমি বলছি যে মেলানোর দরকার নেই, আপনি জানেন কিনা এটা শো করতে পারলেই হবে, ঠিক আছে? আপনি ফুল মার্ক পাবেন ওকে না স্যার। মিললেও, নো প্রবলেম। ওকে স্যার। ওকে এটা স্যার এই তাহলে যদি প্রশ্নটা কমন, রাইট? এটা মনে হবে যে মিলতেছে না, মিলে যায়। বাট আমরা যেহেতু বললাম যে যেহেতু হাইপোথেটিক্যাল অ্যামাউন্ট এবং মিলাইতে গেলে অনেক হিসাব কিতাবের দরকার আছে, এখানে কত টাকা দিব, এই পাশে কত টাকা দিব, সো মিলানোর দরকার নাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেন। স্যার তাহলে তো এখানে মেনলি আমাদের স্ট্রাকচার দিতে লাগতেছে, মানে আপনি স্ট্রাকচার আমাদের কাছে চাচ্ছেন। রাইট রাইট, দিস ইজ দ্য থিং, স্ট্রাকচার চাচ্ছি, বাট অ্যামাউন্ট যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট নিজের দিবেন। মতো। হ্যাঁ, নিজের মতো, রাইট। স্যার আমাদের ম্যাথের প্রশ্ন কয়টা থাকবে আর থিওরি কয়টা আচ্ছা, থাকবে? সো আমি আসতেছি, এই চ্যাপ্টার রিলেটেড আর করার কোনো প্রশ্ন আছে? So this could হুম, be নাম্বার 4 চ্যাপ্টার। এখান থেকে এক সেট প্রশ্ন হবে, যেটা প্রশ্নের ধরনটা আমি বলে দিলাম আর কি। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা স্যার এটা থেকে শুধু math রাইট এখান থেকে, সো ইউ গেট দ্য ম্যাথ। সো যদি থিওরি থাকে 1-2 মার্কে থাকতে পারে, খুবই সামান্য, যে হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, এই ধরনের, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি দিস চ্যাপ্টার উইল ক্যারি দ্য পিওর ম্যাথমেটিক্স, আই হোপ। আচ্ছা, স্যার আমরা যদি চাই ম্যাথ স্কিপ করে থিওরি দিব, ওই নো অপশন কি প্রবলেম। পাবো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাথ শিওর শিওর, আমি বলতেছি, শিওর এটা পাবেন।
সো 4 নাম্বার চ্যাপ্টার। স্যার এটা পিডিএফ টা দিয়ে দেন আমাদের। আই উইল আপলোড ইট আফটার ক্লাস, পিডিএফটা দিয়ে দিব। সো আমরা 4 নাম্বার চ্যাপ্টারটা দেখলাম। তো আমি বাকি 3 সেট প্রশ্ন বা 3 চ্যাপ্টার আমরা যেগুলা পড়ছি আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি, এটা আপনারা একটু খেয়াল করে শুনেন, তাহলে আই হোপ যারা অফলাইন পরীক্ষা দিবে বা অনলাইন পরীক্ষা দিবে খুব একটা প্রবলেম হওয়ার কথা না। ঠিক আছে, ইফ ইউ ফলো দ্য স্ট্রাকচার, এবং আমার কথাগুলো এখন একটু শুনেন। ঠিক আছে, সো আমি ফার্স্ট থেকে যদি আপনাদেরকে দেখাই, চ্যাপ্টার 1 আমি আপলোড করছিলাম গুগল ক্লাসরুমে। দেখেন, ইন্ট্রোডাকশন টু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, যেখানে একটা স্লাইড ছিল বেসিক্স অফ অ্যাকাউন্টিং। সো ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ফলো দ্য স্লাইডস। যেখানে সাপোজ বলা আছে হোয়াট ইজ অ্যাকাউন্টিং, হোয়াট ইজ অ্যাকাউন্টস, হোয়াট ইজ অ্যাসেট, হোয়াট ইজ লাইবিলিটি। সো ওইখানে 1 লাইন করে লেখা আছে, আপনি একটু ডিটেলস পড়বেন জাস্ট হোয়াট ইজ অ্যাকাউন্টিং, যেখানে বই দেওয়া আছে। সো 1 নাম্বার চ্যাপ্টারটা বইয়ের 1 নাম্বার চ্যাপ্টারে পাবেন ডেফিনেটলি, ইন্ট্রোডাকশন টু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং বা অ্যাকাউন্টিং চ্যাপ্টার। সো এই চ্যাপ্টার থেকে দিস চ্যাপ্টার উইল ক্যারি set of question which is constituted of theoretical question only. হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 1 থেকে আই হোপ শুধু থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আসবে। সো এটা একটা চ্যাপ্টার, যারা সাপোজ ম্যাথ করতে চাচ্ছেন, স্কিপ করতে চাচ্ছে, তো তারা থিওরি আনসার করতে পারবে। চ্যাপ্টার 2 ক্ষেত্রেও সেম কথাবার্তা, কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক, যেটা আমি ডিটেলস পড়িয়েছি। এখানে স্লাইড দেওয়া আছে এবং এই স্লাইডে নোট করা আছে, প্রতিটা জিনিস ব্যাখ্যা করা আছে। সো ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য স্লাইডস এন্ড নোট অ্যাজ ওয়েল। এই দিস চ্যাপ্টার ইজ অলসো আ থিওরিটিক্যাল চ্যাপ্টার, যেখান থেকে 1 সেট প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে অল টুগেদার 2 সেট হচ্ছে থিওরি থাকবে, আর 1 সেট ম্যাথের কথা বললাম। এরপরে আমরা যদি আরেকটা চ্যাপ্টার যেটা ছিল, এটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি না, এটা ছিল হচ্ছে জার্নাল এন্ট্রি। এটা হচ্ছে জার্নাল এন্ট্রি ছিল একটা, চ্যাপ্টার 3। হ্যাঁ, অ্যাডজাস্টিং তো আমরা পড়ি নাই, সো ওইটা বাদ। চ্যাপ্টার 3 হচ্ছে এইটা, জার্নাল এন্ট্রিস, যেখানে আমরা দেখছিলাম যে হাউ টু রেকর্ড দ্য ট্রানজেকশনস, হাউ টু আইডেন্টিফাই দ্য ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট। আমি সেখানে কিছু প্র্যাকটিস ম্যাটেরিয়ালস আপনাদের দিয়ে দিয়েছিলাম, আই হোপ আপলোড করা আছে নাকি। জার্নাল এন্ট্রিস আসবে 1 চ্যাপ্টার। ঠিক আছে, এই যে জার্নাল এক্সারসাইজ দেওয়া আছে। সো ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দিস এক্সারসাইজ, যে কিভাবে করলে কি হবে আর কি। সাপোজ বললো যে সেলস অন ক্রেডিট, টাকা 4,000 টাকা, XYZ কোম্পানি মেড সেলস অন ক্রেডিট, টাকা 4,000। So you have to just give me the journal entries, give me the journal entry. আপনি জাস্ট জার্নাল করবেন যে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাকাউন্টস পেবল, সরি সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট টু সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। এটা হচ্ছে যে আমরা যদি সেলস করি অন অ্যাকাউন্টে। সো এরকম একটা এক্সট্রা জার্নাল এন্ট্রি আসবে। 2-1 মার্ক থিওরি আসতে পারে, হোয়াট ইজ জার্নাল বা হোয়াট ইজ লেজার, সো সামথিং লাইক দ্যাট। মোস্টলি এখান থেকে ম্যাথ আসার সম্ভাবনা বেশি। তাহলে 2 সেট হচ্ছে ম্যাথ আসবে, যেটা স্যার হ্যাঁ স্যার শিওর। স্যার আমাদের যদি একটু মানে শর্ট সাজেশন দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো। সো আমি বেসিক্যালি 1 সেট প্রশ্নই আপনাদের দিয়ে দিলাম বা মেনশন করে দিলাম। আর জার্নাল এন্ট্রি শর্ট সাজেশনে, কিন্তু এটা জার্নাল এন্ট্রি খুব বেশি জিনিস না, টাফ জিনিস না। আপনি 2-3টা যে একটা প্র্যাকটিস করবে, বাকিগুলো এমনিতেই পারা যায়। সাপোজ এখানে এই এক্সারসাইজে যেগুলো আছে, খুব বেশি ম্যাথমেটিক্স এখানে নাই। সো আপনি ইফ ইউ নো হাউ টু ডু ইট, হাউ টু আইডেন্টিফাই দ্য ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট, সো ইট ইজ ইজি ফর ইউ টু ডিটেক্ট বা পোস্ট করাটা ইজি হবে। এই স্যার স্যার ম্যাথ তাহলে থেকে আমাদের কয়টা কোশ্চেন করবেন স্যার? আমাদের 2টা ম্যাথ থাকবে। রাইট, সো 2 সেটস অফ কোশ্চেনস, ম্যাথ সেট হবে বললাম। 2টা ম্যাথ সেট কোশ্চেন আসবে, 1 সেট হচ্ছে জার্নাল এন্ট্রি থেকে, 1 সেট আসবে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে। ক্লিয়ার? আর 2 সেট হচ্ছে থিওরি হবে, যেটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার ইন্ট্রোডাকশন টু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এবং কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক। ইন্ট্রোডাকশন থেকে একটা, কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক থেকে
একটা। সো এই 4 সেটস অফ কোশ্চেন্স আপনাদের পরীক্ষায় হবে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু থাকবে, ইউ হ্যাভ টু আনসার দ্য 3 সেটস অফ কোশ্চেন আউট অফ 4 সেটস। এইটা হচ্ছে একটা জেনারেল ওভারভিউ। এখন সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন এখন আমাকে বলতে পারেন। স্যার ম্যাথে স্যার আমাদের পয়েন্ট গুলো আপনি উল্টাপাল্টা ভাবে দিয়ে দিবেন, আমরা ওটাকে সাজিয়ে স্ট্রাকচারে নিব। না 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 না, কোনটার ক্ষেত্রে? ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট? স্যার একটু আগে যেটা দেখাইছেন। এটা উল্টা পাল্টা দিব না, আমি জাস্ট বললাম যে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক এ ম্যানেজার, ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট লাইক এ ম্যানেজার। সো আপনি একজন ম্যানেজার একটা কোম্পানির, আপনি একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করবেন হাইপোথেটিক্যালি, সেখানে কিছু বলা থাকবে না, একটা কেস স্টাডি বলা থাকবে। আমি যেটা মুখে বলছি এই কথাবার্তাগুলো হয়তো মুখ প্রশ্নে বলা থাকবে, এবং আপনি একটা হাইপোথেটিক্যাল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করবেন। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, আপনারা যারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন একটা বা দুইটা ম্যাথ পিওর, মানে A to Z, আপনি একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট করলেন, একটা ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্ট করলেন, একটা ব্যালেন্স শিট করলেন, এইটা যখন 2-3টা ম্যাথ প্র্যাকটিস করবেন, পরীক্ষায় ঠিক এই ম্যাথটাই আপনি আপনার মতন ইয়া করবেন, পরীক্ষায় লিখবেন, মানে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এটা একটা প্রশ্ন বলে দেওয়ার মতো। স্যার এটা কি ডিরেক্ট প্রশ্ন আসবে তাহলে? রাইট, প্রশ্ন আসবে, কেস স্টাডি আসবে। কেস স্টাডির থ্রুতে ডিরেক্ট প্রশ্ন চাইতেছেন। রাইট। স্যার আমাদের এখানে বলে দেওয়া হবে যে অনার্স মালিকানা সূত্রের মধ্যে যেই অংশটা আছে এটা লিখো, বা নো নো, আয় আয় ব্যয় বিবরণী এটা আছে এরকম। না না না, বলে দেওয়া থাকবে না। আমি জাস্ট বলছি যখন স্যার আমরা হ্যাঁ বলেন। স্যার 3টা পার্ট যেটা থাকবে ওই 3টা তো মানে স্ট্রাকচার যেটা থাকবে ওইটা আমরা নিজের মতো করে সাজায় নিজের মতো অ্যামাউন্ট দিয়ে করে ফেলবো। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। স্যার আমাদের তাহলে পুরোটাই করতে হবে। রাইট, পুরোটাই করতে হবে। সো খুবই ইজি জিনিস, আপনি যদি বাসায় একবার প্র্যাকটিস করেন, এক জি ঘন্টা স্যার। সময় দেন, এটা খুব দিস উইল নট ক্রিয়েট এ বার্ডেন। আই হোপ খুব ইয়া জিনিস। এবং আই 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 রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, যারা বুঝতেছেন এবং যারা বুঝতেছেন না, সো যারা বুঝতেছেন তাদের দায়িত্ব হবে যে যারা একটু ক্লাসে নাই বা বুঝতেছে না তাদেরকে একটু হেল্প করা, তারাও যাতে একটা ম্যাথ প্রিপেয়ার করতে পারে, ঠিক আছে? সো সো দ্যাট ইউ ক্যান ডেলিভার the answer in the answer script. স্যার আমাদের থিওরি আসবে জার্নাল চ্যাপ্টার থেকে, আরেকটা কি No, চ্যাপ্টার 2 জার্নাল থেকে বললেন? ম্যাথমেটিক্স আসবে, আমি বলছি sir। আর ও, 1 নাম্বার আচ্ছা চ্যাপ্টার, স্যার জার্নাল থেকে শুধু জার্নাল করার জন্য বলা হবে তাই না? রাইট রাইট। আর 1 নাম্বার চ্যাপ্টার যেটা ইন্ট্রোডাকশন টু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এবং কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক চ্যাপ্টার, এই 2 সেট থেকে 2টা থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার অন্যান্য টিচার আমাদের কিছু পয়েন্ট মার্ক করে দিছে যে এই 4টা 5টা আইটেম পড়লে এর মধ্যে থেকেই কভার হয়ে যাবে অ্যান্সার পরীক্ষায়। সো So, আমাদের আমি কিভাবে মার্ক আমি করে স্যার যাবে? 2টা দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি একটা জার্নাল কাইন্ড এন্ট্রি অফ গুলো সাজেশন, জার্নাল এন্ট্রি স্যার গুলো আপনারা চ্যাপ্টার খুব না, ওটা চ্যাপ্টারের ভিতরে সাজেশন আর চ্যাপ্টার কি। না স্যার, কিছু পয়েন্ট আউট করে দিলেন এই টপিক গুলো এইভাবে আর কি স্যার। সো আই গেট ইউর পয়েন্ট, বাট আমি সো আপনি পরীক্ষায় ভালো করার জন্য যতটুকু আমার মনে হচ্ছে দেওয়ার দরকার, আমি কিন্তু বলছি যে যেটা একসেপ্ট প্রশ্ন আমি বলে দিচ্ছি, একসেপ্ট জার্নাল এন্ট্রিস আমি বললাম যে খুব অল্প কয়েকটা এক্সারসাইজ আছে, আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন, মানে বিলিভ মি, এই যে 1 ঘন্টা সময় ব্যয় করেন 2টা চ্যাপ্টারে 2 ঘন্টা, ইউ উইল গেট দ্য 20 মার্কস, নো ডাউট। হ্যাঁ, খুবই, অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার সাবজেক্ট। সাপোজ ইউ আর reading marketing course, you are doing management course or something like that, supply chain or any other course, research methodology, which is absolutely different from accounting course, যেখানে ম্যাথমেটিক্স নাই, কিছু থিওরি আছে, কিছু বলার সুযোগ আছে। বাট আমার ক্ষেত্রে আমি আই আই গেট ইউর পয়েন্ট, বাট আমার যতটুকু বলার জায়গা আছে আমি বলতেছি। হ্যাঁ, আমি আসলে প্রশ্ন মেনশন করতে পারবো না, কারণ মেনশন করার মতো জায়গা নাই। আমি আমি বলে দিয়েছি 2 সেট প্রশ্ন। প্লাস থিওরির কথা যদি বলি, সো না, ফার্স্ট চ্যাপ্টারে খুবই অল্প থিওরি আছে, একেবারে 8-10টা স্লাইড। আমি বললাম এই স্লাইডের বাইরে কিছু পড়া লাগবে না, বাট ওই স্লাইড গুলা আপনারা একটু ভালো করে পড়বেন, একটু ডিটেলস পড়বেন, ঠিক আছে? 8-10টা স্যার স্লাইড আপনি যে প্রশ্ন হবে না। স্যার আপনি যে ফার্স্ট এবং দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে 2টা মানে স্লাইড যেগুলো দিয়েছেন ওইগুলো পড়লেই তো হবে, ওইগুলোর বাইরে তো আর কোয়েশ্চেন নো আসবে নো না। নো নো, সেটাই বলছি, ওইগুলাই কভার করেন। সেকেন্ড আচ্ছা চ্যাপ্টারে ডিটেলস দেওয়া আছে, স্লাইড দেওয়া আছে, নোট করে দেওয়া আছে। ফার্স্ট চ্যাপ্টারে বললাম যে অ্যাকাউন্টিং এর ডেফিনেশন লিখেন। হ্যাঁ,
তো ওখানে একটা অ্যাকাউন্টিং এর ডেফিনেশন আছে, আপনি আরেকটা পড়ে নিলেন বই থেকে। সো যদি 2 মার্কের প্রশ্ন হয়, দুইটা ডেফিনেশন দিলেন, একটা এক্সাম্পল দিলেন। সো দিস ইজ দ্য থিং। হ্যাঁ, জি স্যার। সো আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি? আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস মেনশন করি, অনলাইন এবং অফলাইন প্রশ্ন, যেহেতু দুই দুই গ্রুপেরই ইয়া আছে, আমার স্টুডেন্ট আছে এখানে। সো নো ওয়ারিস, হ্যাঁ, যারা অফলাইন পরীক্ষা দিবেন, নো প্রবলেম, মানে ইউ গাইস ক্যান, কি বলবো, সো মোটিভেট না হওয়ার কিছু নাই। অনলাইনে যারা দিবে তারাও যেমন পরীক্ষা দিবে, আপনারাও ঠিক একইভাবে পরীক্ষা দিবেন। কোশ্চেন উইল বি ডিফারেন্ট ফর বোথ অফ দা সেটস, মানে আপনাদের প্রশ্নটা দুইটা গ্রুপের জন্য, ফর বোথ অফ দ্য গ্রুপ অ্যাকচুয়ালি আলাদা আলাদা প্রশ্ন হবে। সো মানে অকওয়ার্ড সিচুয়েশন বা ভয় পাওয়া বা খারাপ লাগার কিছু নাই। যারা অফলাইনে পরীক্ষা দেবেন, আই হোপ আপনারা এটা ইউজ টু হয়ে যাবেন এবং ভালো হবে পরীক্ষা, খুব বেশি খারাপ হবে না। জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করেন আজকে যেগুলো বললাম, তাহলে আশা করা যায় খুব একটা খারাপ হবে না। এবার বলেন, আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। So, আমাদের মাত্র 2 মিনিট সময় আছে, যদি এখনো কারো কিছু বলার থাকে। সো দিস ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস। স্যার আমাদের থিওরি প্রশ্ন দিবেন, স্যার থিওরিতে কি এ বি সি আকারে থাকবে? থাকতে পারে, এ বি সি আকারে না থাকলেও এ বি থাকতে পারে। তো আমাদের ম্যাথেও কি থিওরি এন্ড কোশ্চেন একসাথে দিবেন? সো যদি ম্যাথের সাথে থিওরি থাকে, ইট উইল বি ম্যাক্সিমাম 1 মার্ক। হ্যাঁ, সাপোজ জার্নাল এন্ট্রি দিলাম, হোয়াট ইজ জার্নাল এন্ট্রি, এই ম্যাক্সিমাম 1 মার্ক থাকতে পারে। বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হইলো, করছেন তো বলতে পারে যে হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, যদি থাকে আর কি, খুব বেশি থাকবে না ম্যাথের সাথে স্যার থাকে। স্যার ম্যাথের জার্নাল চ্যাপ্টার, এন্ট্রিতে সবগুলো তো সলিউশন দেওয়া নাই, কি করব? তো যেগুলো আছে সেগুলো প্র্যাকটিস করা, হ্যাঁ, আর বাকিটা। স্যার একটা চ্যাপ্টার ইউ গাইস জার্নাল আর থেকে স্মার্ট, আরেকটা। রাইট? ইউ গাইস আর স্মার্ট, ওই সলিউশন খুব ইজি ব্যাপার, জার্নালের সলিউশন পাওয়া। স্যার আমাদের একটা ম্যাথ জার্নাল থেকে আরেকটা যে মাত্র দেখালেন ফাইন্যান্সিয়াল, এটা। রাইট, জি স্যার, বাকি দুইটা আমাদের থিওরি। রাইট, রাইট। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। সো তামান্নাদের পরীক্ষা অফলাইনে, রাইট? জি স্যার, তো আমাদের অফলাইন। ইউ গাইস, মানে একটা জার্নালের যদি আনসার নাও থাকে, খুবই ইজি ব্যাপার। সো এমবিএ পড়তেছেন আপনারা, মানে ইউ গাইস ক্যান ফাইন্ড আউট হাউ টু ডিটেক্ট দ্য প্রবলেম, হাউ টু সলভ দ্য প্রবলেম হিয়ার। সো সেইভাবে কাজ করেন, ঠিক আছে? সো আমরা ওকে স্যার। লেস দ্যান 1 মিনিট উই হ্যাভ। আমি আজকে এখানে শেষ করব। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, বেস্ট অফ লাক। আর ক্যাম্পাসে যারা আসবেন তারা দেখা হবে ইনশাল্লাহ ফ্রাইডেতে, নেক্সট ফ্রাইডেতে। সো আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিয়েছি আপনাদের, 20 জন ইয়ে আছে অ্যাটেন্ডেন্স আজকে। সো আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা আপডেট করবো, ঠিক আছে? আজকে তাহলে এখানে জি শেষ স্যার। করলাম। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ। আল্লাহ হাফেজ।